بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وعلى من أسلفنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله محمد. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائب غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. بأهل ثور بهب الشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد.
بفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عدمان هو قائم بالعبادة سهران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin, para hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini langkah kita kembali dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi langkah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat iman, Islam dan nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan nikmat tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu langgeng di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap, kita selalu berdoa kepada Allah sembari mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut dari hati kami iman, Islam, hidayah yang telah kita peroleh niki setelah Engkau telah memberikannya kepada kami. Kita selalu berharap seperti itu. Sehingga hadirin al-hadirat rahimakumullah, di antara doa yang selalu dianjurkan oleh para alim ulama ketika kita melaksanakan tahiyat akhir, setelah membaca doa daripada tahiyat akhir, sebelum salam
Dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwasanya setelah membaca doa tasyahud sebelum salam itu termasuk waktul ijabah, tempatnya mustajabnya doa. Maka di situ dianjurkan untuk berdoa dengan apapun yang kita harapkan. Tapi yang jelas ketika itu di dalam sholat maka doanya harus berbahasa Arab. Kalau tidak bisa ya bahasa lisan saja, bahasa hati saja tanpa perlu menyebut. Kalau di luar sholat silahkan berbahasa apapun. Di antara doa yang dianjurkan oleh para alim ulama yaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ya muqallibal qulubi, wahai muqallib yang bisa membolak-balikkan, al-qulub hati. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, selalu berada di dalam agamamu. Tetapkan kita, hati kita selalu berada di agama Allah Subhanahu wa taala. Ini penting doa. Karena doa minta selalu istiqomah di dalam agama, istiqomah di dalam ketaatan, dan ini banyak diabaikan. Ya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis beliau bersabda, berapa banyak dari manusia ini yang asbaha musliman, yang di waktu pagi dia masih muslim, dia masih Islam, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Tapi ternyata sore harinya dia sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kata Rasulullah di sisi lain orang yang sore harinya, malam harinya dia iman, pagi harinya sudah keluar dari Islam. Dan itu sangat-sangat mudah. Bisa jadi dengan mudahnya hati kita ini berubah. Makanya kadang-kadang banyak orang yang pagi masih sholat subuh berjamaah, sore-sore ya mungkin tidak mengucapkan kekufuran secara langsung, bukan terus tiba-tiba berubah pindah agama. Kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kena musibah, tidak terima. Wah Allah, Gusti Allah niki boten adil. Nah, itu omongan-omongan yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Kok kejem Allah niki nggih. Wah, ini omongan-omongan bahaya. Dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal yang semacam itu nggih. Itu namanya kufur tanpa disadari. Sampai ada lagu malah kan nggih. Dulu itu kalau tidak salah terkenal lagu takdir memang kejam. Takdir itu ketentuan Allah. Memang kejam, berarti takdir ketentuan Allah memang kejam. Nah, itu bahaya. Saya tidak membahas penyanyinya atau bagaimana. Yang jelas itu omongan-omongan kekufuran berbahaya. Sehingga berapa banyak kata Rasulullah. Makanya kita minta selalu, mudah-mudahan selalu dijaga iman Islam kita, selalu dijaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan sampai menutup mata dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Satu pelajaran yang ingin kita sampaikan pada hari ini yaitu bagaimana kamalu quwwatihil, dan bagaimana sempurnanya kekuatan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana badannya Kanjeng Nabi ini begitu kuat nih. Dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita makin tahu siapa Nabi dan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam riwayat yang begitu banyak ya. Di antaranya Imam Abu Nu'aim, di antaranya Imamul Baihaqi, di
dan juga lafadznya menurut Imam Al-Baihaqi daripada Ishaq bin Yasar, katakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah satu waktu berjalan, ya, berada di satu bukit di sekitaran kota Madinah. Beliau berjumpa, idlaqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seseorang yang di saat itu sangat terkenal. Terkenal apa? Terkenal kuat. Terkenal apa namanya? Kalau bahasa sekarang ini pemain gulat gitu. Saking terkenalnya, saking kuatnya, sampai dikatakan wa kana nasu ya'tunahu minal bilad. Banyak orang-orang yang datang ke Mekah ketika itu untuk sekedar menunjukkan kekuatan mereka dan mengadu kekuatan mereka dengan orang ini. Siapa namanya? Namanya Rukanah. Kenapa? Rukanah. Nama lengkapnya Rukanah bin Abdi Yazid. Rukanah bin Abdul Yazid, ya. Rukanah ini kuat betul. Kalau sudah dari orang dari luar kota itu, ya kalau sekarang main Smackdown, ya. Pemain-pemain gulat, dan gulat itu dulu tempat menunjukkan kekuatan gulat, ya. Bagaimana sekiranya orang bisa merubuhkan orang lain. Rukana ini tidak ada orang yang datang kecuali mesti kalah sama Rukana, kecuali mesti KO sama Rukana, ya. Kok satu waktu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Kanjeng Nabi beliau mengatakan, ya Rukanah, ala tattaqillaha wa taqbalu ma ad'uka ilaih. Di riwayat lain aslim. Rukanah, ayo masuk Islam. Rukanah, ayo saya ajak kamu masuk Islam. Dan ayo mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari terima ajakan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ternyata apa namanya? Kata Rukanah dalam riwayat dikatakan, lau a'lamu anna ma taqulu haqqan la fa'altu. Ya, kamu nih ngejak yang kamu omongkan itu ada buktinya bahwasanya omonganmu itu betul. Ya, saya mau ikut, tidak ada masalah. Cuma buktikan dulu kalau kamu itu Rasul. Kalau kamu itu mengajak kepada Tuhan dan kamu itu Tuhannya, ya buktikan. Kata Rukana begitu, ya. Sehingga Rukana itu mengatakan, hal min syahid, apa buktinya kalau kamu Rasul, sehingga omonganmu itu memang betul-betul dari Tuhan, dari Allah, ya. Akhirnya Rukana ini kemudian minta, Pak, dalam riwayat Al-Baladhiri beliau mengatakan bahwasanya Rukana ini akhirnya tanya, ayo gini saja dah, kalau kamu memang betul-betul utusan Allah, ya, kalau kamu memang betul-betul utusan Tuhan, ayo tanding gulat. Kalau kamu benar, mesti kamu tolong sama Allah. Coba tawarkan, Pak. Sebetulnya dua hal yang sambung, ya. Dua hal yang tidak ada sambungannya. Bagaimana Rasul kok dihitung sama gulat, kan gitu, nggih? Ada Rasul. Dan begini, Rasulullah SAW ketika Rukana ini tanya tentang, ayo sudah, kalau kamu betul Rasul, tanding gulat saja sudah. Itu Rasulullah tidak menjawab begitu. Ya nggak nyambung Rukana, masa urusan gulat dikaitkan sama keagama, nggak nyambung ini. Tapi begini, Pak, hadirin rahimakumullah, memang mindset seseorang itu mindsetnya tergantung pikirannya, tergantung dia itu biasa dalam kondisi apa, mindsetnya terbentuk dengan itu, ya. Jalan pikirannya apapun itu tergantung sama apa yang dia pikirkan selama ini. Contoh begini, saya kasih contoh sedikit. Orang yang setiap hari isine mancing, setiap hari kerjaannya seneng mancing terus. Begitu dengar pengumuman dari pemerintah, tanggal sekian cuti bersama, semua pekerja harus libur, tanggal merah. Itu yang dipikiran sing hobi mancing ini apa? Ya mancing, kan gitu.
Jadi begitu dengar besok prei yang itu, prei balik mancing. Ibu-ibu, mbak-mbak yang seneng bikin-bikin jajan, begitu dengar besok ada waktu kosong, ya mikir, wah cocok ini jajan. Yang seneng keluar, begitu dengar suaminya kan langsung ngejak, betul nggih? Sering ditagih enggak? Pikirannya kepingin melaku-melaku, ya, jalannya apapun pikirannya tergantung terbentuk di sana. Jadi sampai orang yang pikirannya punya sesuatu mindset itu menyambungkan sesuatu yang tidak nyambung kadang-kadang, kan gitu. Tidak nyambung tapi disambung-sambungkan. Lah, Rukana ini memang hobinya gulat ini memang setiap hari ada kerjaan. Ketika Kanjeng Nabi masuk Islam, yang dipikirkannya oleh Rukana kalau betul ya berarti hebat gulatnya, padahal kan tidak nyambung. Tapi sama Kanjeng Nabi dilatih nih Pak, nggih pun ayo. Dan itu jangan heran. Gitu. Jadi tugas kita sebetulnya ya ayo ketika urusannya sama agama jangan dikaitkan dengan hal-hal yang remeh, apalagi urusan gulat, urusan makanan. Karena itu pernah terjadi di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel itu minta ke Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu ayat di surat Al-Maidah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala ceritakan id qalal hariyuna ya Isa Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Orang-orang pengikutnya Nabi Isa itu ketika ingin mempercayai Nabi Isa kerasulannya itu tanya ke Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, apakah Tuhanmu itu mampu? Masuk Gusti Allah itu nopo mampu ta? Menurunkan maidatan minas sama, hidangan-hidangan nampan-nampan makanan dari langit. Nabi Isa ketika ditanya, Nabi Isa, apa tidak mampu Allah itu menurunkan hidangan dari langit? Kata Nabi Isa, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Ayo takwa sama Allah. Mosok Gusti Allah sampai tes hidangan dari langit kan gitu. Apa jawabannya? Kan harusnya bilang, ojo ngawur. Allah sampai tes urusan makanan. Itu jawabannya Bani Israil begini. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Enggak. Bisa. Kami ini kepingin mencicipi makanan dari langit. Kepengen kalau turun makanan kami cicipi sehingga hati kami ini betul-betul mantap terus tenang gitu. Wa ta'lama an qad sadaqna dan kuna 'alaiha minasyahidin. Beliau orang Bani Israel mengatakan apa? Dan makanan itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kami tentram ya, dan kamu bisa lihat jujur. Wa ta'lama an qad sadaqtana, dan kamu akan tahu bahwa dirimu itu betul Nabi Isa. Kalau membuktikannya dengan apa? Dengan makanan. Berarti kaum Bani Israil itu ngetes Nabi urusan panganan karena pikirannya makanan. Nabi lainnya manna wasalwa kan gitu turun ya dan lain sebagainya. Itu tesnya Bani Israil. Jadi Bani Israil ini pikirannya panganan. Ketika ngetes Rasul dengan makanan. Ya, sampai akhirnya wa nakuna 'alaiha minasyahidin sehingga kami bisa jadi saksi ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala jawab omongan Bani Israil tadi itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Isa ibnu Maryam Allahu rabbana anzil 'alaina ma'idatan min sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa kemudian angkat tangan kepada Allah karena dites seperti itu, ya sudah mau tidak mau diladeni sama Nabi Isa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa itu angkat tangan kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit supaya itu jadi seperti lebaran buat kami bagi orang yang awal dan orang yang akhir dan sebagai tanda kebenaran darimu ya Allah. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika Allah dimintai oleh Nabi Isa untuk membuktikan makanan tersebut. Allah menjawab begini Pak,
Qala Allahu inni munazziluha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ngomong menjawab permintaan Nabi Isa. Apa jawaban Allah? Ya sudah, kami akan turunkan. Kalau bahasa kita begitu. Ya sudah, jangan khawatir. Saya turunkan itu makanan. Faman yakfur ba'du minkum, tapi kalau siapa saja yang tidak percaya kafir setelah diturunkan makanan dari langit itu, fa inni u'adzibu adaban, maka kami akan adab dengan satu adab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang tidak pernah saya adabkan, saya berikan kepada siapa di alam semesta ini. Tak akan mengancam. Ayo wis, saya turunkan sesuai permintaan. Tapi kalau ada yang tidak percaya, saya adab dengan adab yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain, ya. Akhirnya kan begitu. Sehingga satu pelajaran bahwasanya ketika mindsetnya Bani Israel ini adalah makanan, urusan kenabian pun ya dikaitkan makanan. Dan itu banyak Pak model-model Israel zaman sekarang, Bu. Contoh, pengajian tak? Makanan ya apa? Jadi itu urusan pengajian, kaitannya bukan kepengin pahala tapi kepengin makan. Apa bedanya sama Israel? Berarti Bani Israel modern ya. Kenapa? Karena ketika urusan kebaikan itu pikirannya makanan. Pemikiran kebaikan itu, misal contoh, ayo sampean enggak mau hadir pengajian dah. Syuting. Followernya berapa itu? Followernya berapa? Kalau saya jadi jamaah mandek wis meneng gak apa-apa sak jam wis sing penting syutingan ya. Sik ta. Urusan agama kok disangkut paut dengan popularitas. Ya karena mindsetnya popularitas. Harusnya kan ketika dijak di mana? Ya Allah, dapat lagi berarti nggih. Berarti nggih. Ya Allah, kumpul alim ulama nggih. Cocok. Rukana ini ya begitu, ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, ayo Islam Rukana, kata Rukana, mana buktinya kalau kamu itu betul? Kata Rasulullah SAW, apa yang kau mau? Kata Rukana, ya ayo adu gulat, kalau memang menang, buru saya percaya kalau kamu itu betul. Rasulullah SAW, ya sudah. Araka in syara'tu ka tu'min billah wa rasulih. Kalau saya kalahkan kamu, saya banting, kamu bisa menang. Kira-kira kamu mau tidak percaya sama Allah sama Rasulnya? Oh iya siap, katanya. Jangan khawatir. Kata Rasulullah, tahaya, ayo, siapa ayo, maju, bagian mundur, ayo. Itu dikatakan fadana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendekat kepada Rukana, dipeting Rukana jatuh, Pak. Rukana itu. Ketika Rukana merasa kok jatuh saya, tumben-tumbenan, tidak siap. Biasa, tidak siap. Alahul iqalah. Ndak ulang tes. Jadi ndak boleh harus pegang-pegangan dulu kan, orang gulat biasanya pegang-pegangan gini ya. Iqalah, ayo. Ulang tes lagi, utang lagi. Fa fa'ala bihi tsaniyan wa tsalits. Bukan cuma satu kali, banting lagi kedua, ndak percaya lagi, ulang lagi sampai 3 kali. Jadi 3 kali rubuh, breng, jatuh. Rukana mengatakan bilang apa? Kata Rukana, inna sya'naka la ajib ya. Wah, kok aneh ini? Kok kamu ini kok banting saya? Padahal tidak pernah ada itu yang bisa banting saya, ya. Itu sudah dibanting 3 kali. Terakhirnya harusnya kan percaya karena mindsetnya urusannya gula. Tapi ternyata hidayah itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah. Kita ini dengan melihat tanda-tanda yang kecil atau dengan sesuatu yang baik sudah bisa nurut kepada agama. Ini tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang karunia besar. Karena Rukana ini kan sudah jelas, Kanjeng Nabi itu manusia bukan pegulat profesional gitu. Tapi ternyata bisa mengalahkan dia yang pegulat profesional antar bangsa ini, Pak. Kelasnya internasional, tapi bisa kalah sama Kanjeng Nabi. Apa kata Rukana? Lam ara islah hadza sihr qad. Bisa ini kayaknya model kamu sampai tahu Abu Jahal, Abu Lahab itu pernah satu waktu minta ke Rasulullah SAW, Muhammad, kalau kamu itu betul Nabi, itu bulan di atas itu malam-malam dicoba, itu bulan yang di atas sampai belah ke, coba kamu belah. Bayangkan, minta belah bulan kan sudah tidak masuk akal. Itu Rasulullah SAW menjawab, ya Allah gimana ya Allah? Kata Allah SWT, ayo belah bulan. Alahkan tanganmu ke bulan. Rasulullah akhirnya mengarahkan tangannya ke bulan, disigar gitu, dibelah gitu. Seret, bukan cuma dibelah. Ketika dibelah itu
pecah jadi dua. Rasulullah SAW kemudian ngambil satu bagian dituding, diarahkan Rasulullah sampai ke arah pinggir gunung. Seret. Itu kan harusnya kalau orang yang diberikan hidayah sama Allah kan sudah jelas, apalagi minta belah bulan, tidak mungkin ada orang yang bisa ngelakoni. Kanjeng Nabi lakoni bukan cuma dibelah, digeser lagi Pak. Kemudian apa kata Abu Jahal? Hebat mula sihir Muhammad ini. Memang hebat sihirnya Muhammad. Sudah gini saja, sihir itu biasanya tidak bisa tidak bisa melangkai laut, karena gitu nggak bisa. Hati-hati santet bisa ngelangkah laut, sihir tidak bisa ngelangkah laut. Ini mata kita nih, saharu ayunan nas. Kalau kata pesihirnya, ini mata yang disihir, aslinya bulannya tetap mata kita aja kena sihirnya Muhammad ini. Sudah saja, nanti ada kelompok-kelompok yang dagang dari Syam, kita tanya saja. Begitu datang beberapa hari kemudian, datang kelompok dari Syam berdagang, ditanya, kamu lihat kejadian aneh enggak beberapa hari kemarin? Oh iya, karena waktu itu sudah siap untuk berkemah di tempat, siap-siap mau istirahat, kami lihat ke atas, geger. Kenapa? Bulan itu mecah jadi dua, sampai yang geser gitu. Jadi satu geser ke sini, satu geser ke sini. Apa katanya? Harusnya kan la ilaha illallah. Kata Abu Jahal, mati temenan sihir Muhammad ini. Bukan cuma kita yang ada di Mekah, di luar Mekah kena sihir. Ini orang hidayah bisa ditentukan. Makanya hidayah ini mahal harganya. Dan dibeli apapun kita lahir dalam keadaan Islam, tumbuh berkembang keadaan Islam, alhamdulillah mau hadir pengajian, bisa hadir sholat berjamaah. Ini hidayah besar. Karena ketika orang tidak dikasih hidayah, ngelihat tanda sebesar apapun tidak akan tidak ada gunanya. Abu Lahab itu makan bareng Kanjeng Nabi. Nah, siapa coba yang tidak mau kalau kita ini ditanya? Kepengin tidak makan bareng Kanjeng Nabi? Jangan kan kepengin, mimpi tak itu kita kepengin kan gitu. Abu Lahab itu makan Pak, karena pamannya Kanjeng Nabi, makan bareng Kanjeng Nabi. Mulai Kanjeng Nabi kecil makan bareng, sampai makan bareng, sudah jadi musuh itu ya telur kadang-kadang makan bareng. Dapat barokah belas. Kenapa? Karena pandangan beliau kepada Nabi Muhammad tidak merasa ini Rasul. Ini yo anak yatim yang diasuh Abu Thalib, ponakan Isun gitu. Sehingga merasa biasa, tidak dapat apa-apa, tidak dapat barokah, tidak dapat hidayah. Makanya mudah-mudahan kita ini mensyukuri nikmat hidayah ini. Makanya kita ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah Islam wa iman wa kafa min ni'mah. Dan kita selalu minta dijaga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Itu rukana. Dan pernah Rasulullah SAW bukan cuma rukana saja, ternyata beberapa orang dikatakan yang pernah diajak gulat oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk anak rukana. Jadi pemain lebih muda lagi, Pak. Anaknya Rukana itu pegulat profesional juga, namanya Yazid bin Rukana. Tapi mohon maaf ya, Rukana ini akhirnya masuk Islam, jadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Ada yang mengatakan awalnya tidak percaya, waktunya setelah tanding gulat, kemudian beberapa lama kemudian masuk Islam. Ya, jadi Rukana ini tetap sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada lagi anaknya namanya Yazid bin Rukana. Yazid bin Rukana ini pernah datang ke Rasulullah SAW bawa kambing 300 ekor. Bawa kambing 300 Pak. Dan itu biasa kalau di negara Arab kambing 100-200 itu biasa. Bawa kambing 300 ekor, kemudian ngomong, Muhammad, ayo adu gulat. Kalau kamu menang, ini kambing buat kamu semuanya. Itu didu sama Rasulullah SAW. Ayo, coba ayo. Dipegang oleh Rasulullah SAW, dibanting dengan sekali bantingan, jatuh Yazid bin Rukana ini. Katanya Rukana, ndak, ulang-ulang, tanding lagi. Tambah. Kata Rasulullah SAW, dah 300 sudah. Iya sudah, saya tambahi 100 lagi, kata Rukana. Kata Yazid bin Rukana. Akhirnya dibanting lagi, jatuh lagi 4 kambing, Pak. Ya. Setelah itu ketika dibanting sudah rubuh. Padahal bayangkan, abahnya dulu kalah sama Rasulullah SAW. Ini sekarang anaknya kan jiwa muda, lebih fresh. Iya, kan lebih fresh. Ternyata kalah sama Rasulullah SAW. Setelah itu baru sadar. Yazid Rukana, kata Yazid, tidak ada orang yang bantu saya kelama. Kamu kok bisa? Ini tidak mungkin kekuatan biasa, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Yazid bin Rukana turunkan tangan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu annaka
Rasulullah. Ada satu orang yang pernah dikalahkan Rasulullah SAW, ya, namanya Abul Aswad Al-Jumahi. Aswad Al-Jumahi ini Pak, itu langsung sama Rasulullah SAW. Abul Aswad Al-Jumahi ini sakitnya pernah Abul Aswad ini nginjek kulit, ya, satu kulitnya sapi, jadi bentangan kulitnya sapi begitu. Dia injek kulit sapi itu, kemudian di pinggir satu 10 orang narik. 10 orang narik. Namanya Abul Aswad Al-Jumahi ini nginjek itu, gini. 10 orang narik. Dikodomi supaya jerabut dari kakinya tersebut fayatafarrol jil, bukan Abul Aswad nih munting jempalik kena tarik, malah kulitnya yang suwek, Pak. Jadi sangatnya crack sampai suwek. Bayangkan kulit ini bukan orang, Pak, bukan kain, bukan tali tambang. Ini sakingnya. Ternyata itu dikalahkan Rasulullah SAW, ya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dan begitulah Rasulullah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan. Adalah satu lagi cerita dikatakan ketika pembangunan peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang yang pakai trik perangnya dengan Khandaq. Apa Khandaq? Khandaq itu artinya parit. Jadi Rasulullah SAW dikasih ide oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ketika tahu orang-orang kafir dari luar Madinah itu akan mengepung kota Madinah, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kami ini punya ide kalau di negeri kami di Persia itu. Gimana? Keliling ini dibikin parit semua Rasulullah. Itu bukan selokan itu, Pak. Ya, kalau bahasanya kita ini parit, cuma bukan selokan. Itu dalamnya 3 meter, lebarnya sekitar 7 meter. Ya, 5-7 meter. Jadi 5 meter gimana? Masjid itu berapa meter ya, Pak? 9 meter, separuh nih. Jadi dari sana mencolok ke tengah itu. Besar paritnya itu. Itu berhari-hari galinya itu sekeliling kota Madinah perang Khandaq itu, ya. Dikatakan satu waktu yang cerita Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Sayyidina Jabir, kami ini pernah ketika hari perang Khandaq itu tadi kita gali parit, kami ini sudah gali sampai suatu waktu kita ini mendapatkan satu batu besar di dalam tanah itu. Kita mau singkirkan, kita hajar pakai apa namanya, perkuli, apa namanya kalau istilahnya ngancurkan batu itu apa? Ya itu sudah nggih, palu gadam tak apa itu istilahnya. Hancurkan, tidak kena. Sehingga kami ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu apa kata sahabat? Kami ini sahabat sudah 3 hari tidak nemu makanan, kelaparan semuanya ini, kelaparan dalam kondisi panas. Kelaparan, capek semuanya, nemu batu, semua orang sudah ngantemi, tidak ada yang berhasil. Kemudian laporan ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika itu istirahat, ya, karena Rasulullah SAW ikut turun, Pak. Rasulullah SAW istirahat, kemudian dilapori, Rasulullah ini sudah 3 hari kemarin yang bagian sebelah sini tidak kena, tidak mempan Rasulullah. Iya. Apa kata Rasulullah? Ana nazilun, tidak usah khawatir, saya turun, sebentar lagi saya turun, ya. Dan Rasulullah SAW berdiri ketika dilapori itu, bangun untuk ke tempat apa namanya perkara itu, tempatnya batu itu. Rasulullah SAW bangun itu perutnya sudah ganjelan batu, Pak. Berarti saking laparnya. Dan sudah 3 hari orang ngantem itu lolos, tidak hancur itu. Rasulullah SAW turun ngantem batu tersebut dengan sekali pukulan, ya, yang sebelumnya berpukulan-pukulan banyak kali tidak tembus. Satu kali pukulan Rasulullah SAW, ya, 3 kali pukulan dikatakan, ya, 3 kali pukulan, dayar, hancur itu batu yang besar. Namanya orang kelaparan itu sekuat-kuatnya orang yang mesti lemes, ada pengaruhnya pasti itu sudah. Ternyata Rasulullah SAW diberikan kekuatan. Tapi ada satu lagi yang lebih hebat, yang harusnya jadi kita patok panutan. Ternyata kekuatan Rasulullah SAW itu dipakai oleh beliau untuk turun tangan membantu dalam urusan rakyat. Bukan karena Rasulullah SAW itu pemimpin umat, kemudian beliau ini raja, terus leyeh gitu duduk mantau mandor enggak, ikut kerja bakti Rasulullah SAW. Bahkan ketika pembangunan Masjid Nabawi yang pertama kali setelah dari masuk ke Nabawi, itu sahabat ngomong, kita ini bakti ngangkati labin, ngangkati batu bata. Cuman batu bata di sana itu bukan seperti kita, Pak.
Kita bataku begitu, tapi agak lebar-lebar. Jadi kalau satu itu separuhnya ini, satu bata itu separuhnya meja gitu. Itu sahabat ngangkati satu oper, nanti jalan satu oper. Itu apa kata sahabat? Kami ini ngangkati satu-satu, Rasulullah SAW ngangkati dua-dua. Dua-dua, tiga-tiga Rasulullah ngangkati. Jadi Rasulullah itu ikut kerja bakti. Rojo-rojoan Kanjeng Nabi itu. Kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dimanfaatkan kebaikan bersama. Ya, jadi bukan di Rasulullah SAW itu hanya raja-raja ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai pelajaran dan semakin tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu memang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah dan semuanya dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita menjadikan diri kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan yang bisa kita ikuti Allah bisa menjadikan uswah hasanah untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.